నమస్తే, వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్. నేను అనిల్. డీటెయిల్ చూద్దాం. జమ్మూ కాశ్మీర్ పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్లో ఉన్న పాక్ పౌరులు వెంటనే వెళ్లిపోవాలని, ఇక పాక్ పౌరులను భారత్లోకి అనుమతించేది లేదన్నారు. పహల్గామ్ దాడి వెనుక పాక్ హస్తం ఉందన్నారు. అందుకు తగ్గ పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయని విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రాంత్ మిశ్రీ వెల్లడించారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో ప్రధాని మోడీ నివాసంలో సీసీఎస్ సమావేశమైంది. లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్లోని ప్రధాని నివాసంలో ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ప్రధాని మోడీ ఈ భేటీకి అధ్యక్షత వహించారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ద్వివేది, నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ త్రిపాఠి, ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ మార్షల్ అమన్ ప్రీత్ సింగ్లు కూడా హాజరై తాజా భద్రతా పరిస్థితులపై చర్చించారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం జమ్మూ కాశ్మీర్లోని భద్రతా పరిస్థితులు, తీసుకోవాల్సిన తదుపరి చర్యలపై సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు. ముఖ్యంగా పహల్గామ్ దాడికి సంబంధించి భవిష్యత్తులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, భద్రతాపరమైన అంశాలపై చర్చించారు. And its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate order terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. జమ్మూ కాశ్మీర్ పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్లో ఉన్న పాక్ పౌరులు వెంటనే వెళ్లిపోవాలని, ఇక పాక్ పౌరులను భారత్లోకి అనుమతించేది లేదన్నారు. పహల్గామ్ దాడి వెనుక పాక్ హస్తం ఉందన్నారు. అందుకు తగ్గ పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయని విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రాంత్ మిశ్రీ వెల్లడించారు. And its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate order terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours
to leave India. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. న్యూస్. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడుల వెనుక ఎవరు ఉన్నా వదిలిపెట్టబోమని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం అవసరమైన ప్రతి చర్య తీసుకుంటుందని దేశ ప్రజలకు హామీ ఇస్తానన్నారు. ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడిన వారిని మాత్రమే కాదు, తెర వెనుక ఉన్న ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించబోమన్నారు. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని హెచ్చరించారు. इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है, पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में। मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहाँ 11 वर्षों और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहाँ रखना चाहूंगा। आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहे 2 प्रमुख चेंजेस पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूंगा। इन दोनों चेंजेस ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की। పహల్గామ్లో ఉగ్రదాడిని ఖండించారు ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. కశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేశాకే ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు ఆయన. కశ్మీర్ను కేంద్రం డెవలప్ చేసిందన్న రాజాసింగ్ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన ఉగ్రవాదులు కశ్మీర్ను ప్రశాంతంగా ఉంచకుండా కుట్ర చేశారంటూ నిప్పులు చెరిగారు. టూరిస్టుల పేర్లు అడిగి మరీ దాడి చేయడం దారుణమన్నారు. మోదీ ఆధ్వర్యంలో హై లెవెల్ మీటింగ్ జరుగుతుందన్న రాజాసింగ్. దాడి చేసిన ఉగ్రవాదులను పట్టుకొని చంపే వరకు మోదీ అమిత్ షా వదలరని రాజాసింగ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇక కొందరు కశ్మీర్ స్థానికులు ఉగ్రవాదులకు సపోర్ట్ చేశామన్నారు రాజాసింగ్. ఇక హిందువులు అమర్నాథ్ విష్ణుదేవ్ యాత్రకు వెళ్లాలని సూచించారు రాజాసింగ్. ఆ డెవలప్మెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీ వల్లనే అని వాళ్ళు కూడా నమ్ముకున్నారు. కాశ్మీర్ ఒక స్వర్గం. ఆ విధంగా కేంద్ర గవర్నమెంట్ మంచిగా నిధులు ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ చేసిన రోడ్లు కానీ ఆ మొత్తం టూరిజం ప్లేసెస్ కానీ పాకిస్తాన్ నుంచి ఈ టెర్రరిస్టులు ఇంకా లోకల్ టెర్రరిస్టులు ఎట్టి పరిస్థితిలో ప్రశాంతం ఈ కాశ్మీర్ ఉండకూడదు ఒక కుట్ర చేసి చాలా వరకు పుల్వామా కానీ ఇప్పుడు పహల్గామ్ కానీ ఏ విధంగా పహల్గామ్లో టూరిస్ట్ పైన AK-47తో దాడి చేసినారు ఇవాళ యావత్ ప్రపంచం చూస్తున్నారు. దాదాపు 27 to 28 మెంబర్స్ వాళ్ళకి చంపేసినారు. ఏ విధంగా వాళ్ళకి చంపినారంటే పేరు అడిగి ఏ ధర్మానికి చెందిన ఉన్నావు ఆ మొత్తం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ లేడీస్ని పిల్లల్ని పక్క పెట్టి అన్ని జెంట్స్లకి చంపేసినారు వాళ్ళు. అమిత్ షా గారు ఇమ్మీడియట్ గా కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోయినారు. ఒక హై లెవెల్ మీటింగ్ కూడా ఢిల్లీలో కూడా ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు చేస్తున్నారు. మోదీ గారు కూడా వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆతంకీయులు ఎక్కడైనా దాచుకొని వాళ్ళకి
తీసి చంపే వరకు అమిత్ షా గారు మోదీ గారు అయితే ఇడువరు. అదే విధంగా లోకల్ సపోర్ట్ కూడా ఉన్నది ఈ టెర్రరిస్టులకై ఇవాళ మీడియా పరంగా మాకు తెలుస్తున్నది. కాశ్మీర్లో ధారా 370 తీసిన తర్వాత చాలా పీస్ఫుల్ అయింది అక్కడ. నెల్లూరు జిల్లా కావలి పట్టణంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పెహల్గాం ఉగ్రదాడిలో మధుసూదన్ రావు మరణించారు. మధుసూదన్ రావు కుటుంబ శోకసంద్రంలో మునిగింది. అధికారిక లాంఛనాలతో మధుసూదన్ రావు అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. మధుసూదన్ రావు మరణ వార్తను ఇప్పటివరకు తల్లిదండ్రులకు తెలియచేయలేదని బంధువులు చెబుతున్నారు. అన్న లేడు అన్న వార్త తల్లిదండ్రులకు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదంటూ కన్నీరు మున్నీరవుతున్న మధుసూదన్ రావు సోదరితో మా ప్రతినిధి చరిత్ర కుమార్ ఫేస్ టు ఫేస్. జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగినటువంటి ఘటన నెల్లూరు జిల్లా కావల్లో కుటుంబాన్ని అయితే మాత్రం అతలాకుతలం చేసింది. అయితే ఎంత విషాదమైన ఘటన, ఈరోజు దుఃఖాన్ని దిగమింగుతున్నది ఆ కుటుంబం. ప్రధానంగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. అమ్మ, నిన్నటి దాకా మీతోటి ఎంతో సంతోషం గడిపినటువంటి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? అడిగేదానికి మా దగ్గర సమాధానం లేదు. నేను ఎలా ఈ బిడ్డల్ని బతికించాలి? నేను ఒక్కదాన్ని, నేను రాలేను, అక్కడే చచ్చిపోతాను అంటుండండి మా అమ్మకు. నేను చెప్పలేను, తను అసలు బతకలేదు. ఈరోజు ఎంతో 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 ప్యానిక్. ఈరోజు మనకే చాలా దురదృష్టమైనటువంటి ఘటన ఇది. ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఏ కుటుంబంలో కూడా మనం జీర్ణించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగినటువంటి ఘటన, ఈరోజు ఈ ఘటన పట్ల మీరు ఎలా స్పందిస్తున్నారు? మీరు ఏం చెప్పదలుచున్నారు? ఆ కుటుంబానికి మీరు ఎలా ఓదారుస్తున్నారు? ఏం చెప్పాలండి, నేను వాళ్ళ చెల్లెల్ని మాట్లాడుతున్నాను. ఇలా జరగడం అసలు మా కుటుంబానికి తీరిన విషయం. అసలు ఊహించలేకపోతున్నాం. చాలా చిన్న ఏజ్ మా అన్నయ్యది. మా అమ్మ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఆ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క బాధని మనం చూస్తున్నాం. కన్నీరు మున్నీరు అవుతుంది ఆ కుటుంబం. ప్రధానంగా అంటే ఈరోజు ఉగ్రవాదుల దాడిలో చెట్టంత కొడుకు, ఎదిగొచ్చినటువంటి కొడుకు ఈరోజు మరి లేడు అని తెలిసినటువంటి ఆ క్షణాలు ఆ చెల్లెళ్ళని అయితే మాత్రం బాధకు మిగిలితాయి. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ తల్లిదండ్రులకి ఆ ఘటన అయితే చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎప్పుడు చిన్న యాక్సిడెంట్ అయిందనేది మాత్రమే ఈరోజు తిరుమలరావు పద్మజ దంపతులకు తెలిసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ మరికొద్ది సేపట్లో అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంటే తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు మృతదేహం ఈరోజు కావలికి చేరుకున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. రేపు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వహించేటటువంటి పరిస్థితి ఉందనేది కూడా మనకు సమాచారం అందుతుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం సంబంధించి ఇటు ఆర్డీఓ, ఎంఆర్ఓ అలాగే స్థానిక పోలీసులు అన్ని ఏర్పాట్లు అయితే పూర్తి చేస్తున్నారు. రేపు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అయితే మధుసూదన్ భౌతిక కాయానికి అయితే అంత్యక్రియలు నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమం సందర్భం అయితే ఉందని చెప్పాలి. కెమెరామెన్ భరత్తో చరిత్ర కుమార్, రాజ్ న్యూస్, కావాలి. చిన్నమనేని రమేష్ కేసులో ప్రభుత్వ వీపు వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ సిఐడి విచారణకు హాజరయ్యారు. చిన్నమనేని రమేష్కు భారత పౌరసత్వం లేకున్న తప్పుడు పత్రాలతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారని ఆది శ్రీనివాస్ సిఐడి డీజీకి ఫిర్యాదు చేశారు. తన స్టేట్మెంట్ నుంచి సిఐడి డీఎస్పీ రికార్డ్ చేసుకున్నారని ఆది శ్రీనివాస్ తెలిపారు. రమేష్కు భారత పౌరసత్వం లేకున్నా తప్పుడు పత్రాలతో పౌరసత్వం పొందాడని అన్నారు. రమేష్ భారత పౌరుడు కాదని హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించిందన్నారు. రమేష్తో తన తప్పును ఒప్పుకొని 30 లక్షల రూపాయలు చెల్లించాడని తెలిపారు. మరోసారి ఇలాంటి తప్పుడు ఎవరు చేయకుండా చట్ట ప్రకారం రమేష్పై చర్యలు తీసుకోవాలని సిఐడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. రమేష్ తీసుకున్న జీత భత్యాలను తిరిగి ప్రభుత్వానికి చెల్లించే విధంగా కోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఆది శ్రీనివాస్ కోరారు. మొమాటికి ఏడియన్ని అంటూనే జర్మనీ పాస్పోర్ట్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నాడని చెప్పని అతను వైపు పిఐఓ కార్డును కూడా వాడుతూ ఆ కార్డు పైన కూడా ప్రయాణం చేస్తున్నాడని చెప్పండి. పిఐఓ కార్డు హోల్డర్ గతంలో ఓసీఐ కార్డు హోల్డర్ వాళ్ళకు అసలు భారతదేశంలో వేసే హక్కు కూడా లేని చట్టం చెప్తుంది. అలాంటిది ఏకంగా లా మేకర్ కావాలని చెప్పిన దుర్బుద్ధితో మన భారతదేశ లాను బ్రేక్ చేసొచ్చి ఈ రోజు లా మేకర్ గా నేను మొన్నటి రోజు కూడా చెప్పిన, భారతదేశంలో ఈ దేశ పౌరుడు కాని ఒక వ్యక్తి చట్టసభలో ఉన్నాడు అంటే అది తెలంగాణ. బహుశా ప్రపంచంలో కూడా ఆయా దేశాల్లో ఆయా దేశ పౌరుడు కాని వ్యక్తి ఆ చట్టసభలో ఉన్నట్టుగా లేదు. ఈరోజు ఈ లా బ్రేక్ చేసి సిఐడి కార్యాలయం నుంచి పిలుపు రావడంతో వచ్చి వేములవాడ నుంచి నాకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఎల్కతుర్తిలో ఈ నెల 27న బీఆర్ఎస్ నిర్వహించబోయే రజతోత్సవ సభ ప్రాంగణాన్ని కేటీఆర్ పరిశీలించారు. 2001 ఏప్రిల్లో పార్టీ పురుడు పోసుకొని 24 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. హైదరాబాద్ బాధితులు, యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల గొంతుతో లగచెల్ల బాధితులకు అండగా మళ్లీ ఉద్యమం మొదలు పెట్టడం కోసం ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. ఉద్యమ స్ఫూర్తిని చాటుతూ కేసీఆర్పై ప్రేమతో ఇక్కడికి వస్తున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న అరాచకాలను ఎండగట్టడానికి, వారిని ప్రశ్నించడానికి, బీజేపీని కూడా నిలదీయడానికి కదిలి రావాలన్నారు.
కేసీఆర్ 4:30 గంటలకు సభ వద్దకు చేరుకుంటారని 5-6 గంటల మధ్యలో సభ మొదలవుతుందని తెలిపారు. మాయమైపోయినాయి. ఒక అధికార పార్టీగా, ఉద్యమ పార్టీగా, ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఇన్ని పాత్రల్లో 24 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొని 25వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న విశిష్టత టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నది. తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 చూస్తే 2 పార్టీలు మాత్రమే విజయవంతంగా 2.5 దశాబ్దాలు గడిపిన పార్టీలు 2 మాత్రమే స్వాతంత్రానంతరం పుట్టిన పార్టీలు. అందులో మొదటిది ఎన్టీ రామారావు గారు స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే, రెండవది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ. 14 ఏళ్లు ఉద్యమం, ఆ తర్వాత దాదాపు 10 ఏళ్లు అధికార పార్టీగా, మళ్ళీ గత 16 నెలలుగా ప్రతిపక్ష పార్టీగా. తెలంగాణ ప్రజల గుండె ధైర్యం ఈ గులాబీ జెండా అనే మాట నేను మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఒక జనతా గ్యారేజ్ మాదిరిగా హైడ్రా బాధితులైన, మూసీ బాధితులైన, లగచర్ల బాధితులైన, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ధనదాహానికి బలైన అక్కడి విద్యార్థులైన అందరూ కూడా వరుసగట్టి ఈ గులాబీ జెండా మాత్రమే తెలంగాణకు న్యాయం చేస్తది అనే. మాజీ మంత్రి పేర్ని నానిపై మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఫైర్ అయ్యారు. నా బియ్యం దొంగే కాదు, గుమ్మడికాయల దొంగ కూడా అని కొల్లు రవీంద్ర విమర్శించారు. మచ్చి మాఫియాపై నాని మాట్లాడుతుండో దొంగ అన్నట్టు ఉందని ఆయన మండిపడ్డారు. గుమ్మడికాయల దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుముకున్నట్లు పేర్ని నాని మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. ఇవాళ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులే ఒక్కొక్కటి మొత్తం కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఇది శాంపులింగ్ చాలా ఉంది వీళ్ళ వెనక అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు. ఇవాళ అందుకనే వాళ్ళ భాగవతం మొత్తం మద్యం స్కామ్ లో ఇంకా చాలా మెయిన్ సూత్రధారు ఉన్నాడు, బిగ్ బాస్ ఉన్నాడు అని చెప్పి స్వయంగా విజయసాయి రెడ్డి గారు చెప్పారు. బిగ్ బాస్ ఎవరు? హూ ఇస్ దట్ బిగ్ బాస్? వస్తారు బిగ్ బాస్ కదా, ఆ బాస్ కూడా వస్తారు, ఇబ్బంది లేదు, ఎవరిని వదిలే సమస్య లేదు. మరి ఇంటెలిజెన్స్ ఈజీగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఎన్ని కుట్రలు చేశారండి. ఒక ఎంపీని తీసుకెళ్లి ఆయన నానా ఇబ్బందులు పెట్టారు, 3rd డిగ్రీ పైన. అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి నానా ఇబ్బందులు పెట్టారు. ఎవరు తప్పించుకోలేరు, ఏ తప్పిదాలు చేసిన వాళ్ళు ఎవరో కూడా తప్పించుకోలేరు. ఆనాడు అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి మీ ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడి పార్టీ కార్యాలయాల మీద దాడులు చేసి, వ్యక్తిగతంగా మరి దోషాలను చేసి, సోషల్ మీడియాలో ఆడబిడ్డల మీద పోస్టులు పెడితే చూస్తూ ఊరుకోవాలా? ఒంగోలులో హత్యకు గురైన టీడీపీ నేత వీరయ్య చౌదరి భౌతిక కాయానికి సీఎం చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. వీరయ్య చౌదరిని కరుడుగట్టిన నేరస్తుల కంటే దారుణంగా హత్య చేశారని, 53 చోట్ల కత్తిపోట్లు ఉన్నాయంటే ఎలా చంపారో అర్థం చేసుకోవచ్చని అన్నారు. వారు భూమి మీద ఉండేందుకు అనర్హులు, వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా పట్టుకుని తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. ఇంత ఘోరానికి పాల్పడిన వ్యక్తులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామని, తద్వారా వీరయ్య చౌదరి ఆత్మకు శాంతి కలిగేలా చేస్తామని చెప్పారు. గారి యొక్క హత్య జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. నిన్న నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఈ వార్త నాకు తెలిసింది. వెంటనే ఎస్పీతో మాట్లాడాను. నిన్నటి నుంచి దీనిపైన అన్ని విధాలుగా అన్వేషిస్తున్నాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. 12 టీములు వేసాం. జరిగిన విధానం కూడా చూస్తే చాలా కరుడు కట్టినటువంటి నేరస్తులు కూడా చేయని విధంగా ఈ హత్య చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. 53 చోట్ల కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. అంటే ఇది చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘోరమైన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారా అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా 12 టీంలు పనిచేస్తున్నాయి. వీరయ్య చౌదరి గారు మంచి నాయకుడు, సమర్థవంతమైన వ్యక్తి. ఏదైతే యువగళం అప్పుడైతే 100 రోజులు లోకేష్ గారితో కూడా తిరిగారు. అదే సమయంలో అమరావతి రైతులు పాదయాత్రతో వచ్చేప్పుడు వాళ్ళకి అండగా నిలబడ్డాడు. అంతేకాకుండా పార్టీకి ఒక మంచి అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ఏపీ మంత్రి నారాయణ పర్యటించారు. గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ త్రిపాఠితో కలిసి ప్రధాని సభకు వచ్చే రోడ్లు మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. సభ వేదిక వద్దకు చేరుకునే రోడ్లు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలను కూడా పర్యవేక్షించారు. రాజధాని ప్రాంతంలో 64,000 కోట్ల విలువైన టెండర్లు పిలిచామన్నారు. వచ్చే నెల 2న రాజధాని పనులు ప్రధాని చేతుల మీదుగా రీలాంచ్ చేయడం జరుగుతుందన్నారు. వచ్చే నెల 2న సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు జరిగే బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ పాల్గొంటారని చెప్పారు. బాలీవుడ్ నటి జత్వానీపై వేధింపుల కేసులో ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ శాఖ మాజీ చీఫ్ పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయనపై నమోదైన కేసులో సిఐడి అధికారులు కోర్టులో హాజరుపరిచారు. పిఎస్ఆర్ తన లాయర్తో కలిసి ప్రత్యక్షంగా హాజరై తనపై నమోదైన కేసుకు సంబంధించి వాదనలు వినిపించారు. తాను కాదంబరి కేసులో ప్రమేయం లేనప్పటికీ తప్పుడు ఆరోపణలతో కేసు పెట్టారని చెప్పారు. కేసు పూర్వపరాలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ కేసుకు తాను అసలేమీ సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన భూభారతి బిల్డ్ను అప్లికేషన్లు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఎంతో దోహదపడతాయని నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ తెలంగాణ చాప్టర్
తెలిపింది. ధరణి స్థానంలో భూభారతితో గతంలో ఉన్న భూముల లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివాదాలకు తెరపడనుందని నరేడ్కో స్పష్టం చేసింది. టీజీపీ పాస్ స్థానంలో బిల్ను అప్లికేషన్ ద్వారా భవన నిర్మాణాలకు గంటల్లోనే అనుమతులు లభించేలా చర్యలు తీసుకుంటుందని నరేడ్కో ప్రతినిధులు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ నిర్మాణ రంగానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందని, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి తెలంగాణ సర్కార్ మంచి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు. అంటే మాకు అసలు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అది వచ్చే వరకు అది ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలియదు. మనకి హిస్టారికల్గా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఫస్ట్. రిజిస్ట్రేషన్స్లో ఒక రెవల్యూషన్, అంటే కంప్యూటర్ కార్డ్ అనేది పెట్టి కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అని తీసుకొచ్చి అదొక రెవల్యూషన్ ఆ రోజుల్లో. సో ఓవర్ ద ఇయర్స్ అది స్టెబిలైజ్ అయిపోయి, స్ట్రీమ్లైన్ అయిపోయి, తెలంగాణకి సంబంధించి స్టేట్ మొత్తానికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా స్ట్రీమ్లైన్ అయిపోయి పర్ఫెక్ట్ డేటా అవైలబుల్. ధరణి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆ డేటా మైగ్రేషన్లో కట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఏం తీసుకున్నారో కానీ సర్ప్రైజింగ్గా నేను ఒక లేఅవుట్ చేసి లేఅవుట్ అమ్మేసి ప్లాట్లు అయిపోయిన ల్యాండ్ అని సడన్గా నేను ఎవరి దగ్గర కొన్నానో వాళ్ళ పేర్లు ధరణిలోకి వచ్చినాయి. వాళ్ళు పాస్బుక్లు ఇచ్చారు, వాళ్ళు మళ్ళీ అమ్ముకున్నారు. అట్లాగే అసలు కొన్ని మిస్సింగ్ సర్వే నంబర్స్, అంటే కొన్ని సర్వే నంబర్లు అసలు మిస్సింగ్ ఎక్కడా లేదు. ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కూడా ప్రొహిబిటెడ్ ల్యాండ్స్ అని పెట్టారు. చాలా మంది చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి. అసలు ఏ విధమైన సందేహం ఉండకూడదు. ఇంతకుముందు జరిగిన దానికన్నా బెటర్గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బిల్ట్ నౌ కానివ్వండి, భూభారతి కానివ్వండి. భూభారతి మనకి లాస్ట్ పాలసీ ఏదైతే వచ్చిందో, భూభారతికి ముందు ధరణి ఏదైతే ఉందో, దాంట్లో డెవలపర్లు ఎంత సఫర్ అయినారో దానికన్నా ఎక్కువ, దాదాపుగా 3 లక్షల మంది, 3 లక్షల రైతులు సఫర్ అయ్యారు. దాంట్లో కంప్లైంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు దాంట్లో. సో అవన్నీ కూడా ఈ భూభారతి ద్వారా సాల్వ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాం. RRR రీజనల్ రింగ్ రోడ్, ఇంతకుముందు డిపిఆర్ ప్రకారంగా అది 4 లేన్ రోడ్ ఉండింది. దాన్ని ఇప్పుడు 6 లేన్ చేశారు. 6 లేన్ 210 మీటర్స్. నార్థన్ కారిడార్ 164 కిలోమీటర్లు. ఆల్రెడీ టెండర్స్ పిలిచారు. దాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేపడుతుంది. పీపీపీ మోడల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. సదర్న్ కారిడార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అనేది రెండు బేసిక్ పాయింట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాయిన్కు 2 వైపులా అన్నట్టుగా, ఒకటి రెవెన్యూ అంటే ల్యాండ్ కి సంబంధించింది, 2 అప్రూవల్స్ సంబంధించింది. ఈ రెండింటిని కూడా నూతన గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అయిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి న్యూ ఇనిషియేటివ్ లో 2 యాక్ట్స్ లాగా, అంటే ఏదో మామూలుగా తీసుకొచ్చేటువంటి ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి యాక్ట్లో లేకుండా వచ్చినటువంటి ప్రక్రియ లాగా కాకుండా చట్టం రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాటిల్లో దానికి చాలా ప్రతిష్టత ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్వాపరాలు, లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయో అన్ని చూసుకొని వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆ రకంగానే ఇప్పుడు రెవెన్యూకు సంబంధించింది భూభారతి అని కానివ్వండి, అది అందరికీ తెలుసు, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ప్రతిరోజు మనం చాలా పుంఖాలుగా మనం దాని మీద రకరకాల కథనాలు మీరు ప్రచురించారు. సామాన్య ప్రజల నుంచి ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళందరి నుంచి సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మనం సఫర్ అయ్యాం. బట్ అది ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ 10వ తరగతి ఫలితాలు నారాయణ విద్యా సంస్థలు జీవితయాత్ర కొనసాగించింది. ఎప్పటిలాగే నారాయణ విద్యార్థులు తమ ప్రతిభతో మెప్పించారని డైరెక్టర్ శరణి నారాయణ అన్నారు. 599 మార్కులతో నారాయణ శెట్టి సాయి తన్వి అనే విద్యార్థి ఆల్ టైమ్ రికార్డు సృష్టించిందన్నారు. 597 మార్కులలోపు 15 మంది విద్యార్థులు, 596 మార్కులు 39 మంది, 595 మార్కులు 85 మంది, 590 మార్కులు 552 మంది విద్యార్థులు సాధించారన్నారు. మ్యాథ్స్లో 100కి 100 మార్కులు 1403 మంది విద్యార్థులు సాధించారని నారాయణ విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్ రమానారాయణ తెలిపారు. 88 బ్రాంచ్లలో 100% పాస్ పర్సెంటేజ్ సాధించారని డైరెక్టర్ రమానారాయణ తెలిపారు. ఒక 10 రోజుల క్రితం విడుదలైన ఏపీ ఐపీ రిజల్ట్స్ కానివ్వనండి, లేకపోతే 4 days బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన జేఈఈ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, ఇటు కాంపిటేటివ్ కానివ్వండి, అటు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా కూడాను మళ్ళీ నారాయణ నెంబర్ 1 అని తీసుకున్నారు. రోజు విడుదల అయిన ఏపీ ఎస్ఎస్సి బోర్డు ఫలితాలను కూడా మాదే విజయం అని మా స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి నిరూపించారండి. కంగ్రాచులేషన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యు మేడ్ us ప్రౌడ్. అత్యధికంగా మార్కులు సంపాదించిన 599 అవుట్ ఆఫ్ 600 మార్కులతో పెందుర్తి బ్రాంచ్ విశాఖపట్నం నారాయణ స్టూడెంట్ నారాయణ శెట్టి సాయి తన్వి సాధించింది. కంగ్రాచులేషన్స్ సాయి తన్వి, మేడ్ us ప్రౌడ్. యు మేడ్ us ప్రౌడ్ అండ్ యువర్ పేరెంట్స్ and our staff. Congratulations,
సాయి తన్వి, 599 సాయి తన్వి, 598 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు నారాయణ గ్రూప్ నుండి. నారాయణ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. గొల్ల దీక్షిత ప్రియ 598, కంగ్రాచులేషన్స్. ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ చీరాల నుండి మాచపరపు సాహిత్య, కంగ్రాచులేషన్స్ సాహిత్య. 9 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో, టోటల్ 9 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో నారాయణ స్టూడెంట్స్ 10 మెంబర్స్ టాపర్స్ గా నిలిచారండి. ఈ విధంగా పాస్ పర్సంటేజ్ కానివ్వండి, డిస్ట్రిక్ట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ లో కానివ్వండి, నారాయణ విద్యార్థులు తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నారు.